Last lecture we seen about conservation of energy. In simple harmonic motion, as we know, there are three different positions: mean position, extreme position, and intermediate position. There is energy remains constant, that is 1 by 2 m omega square x square or kx square or m omega square a square, because it independent of the mass of displacement of particle, therefore total energy in simple harmonic motion constant. Now we see about simple pendulum. As we know, simple pendulum is a point heavy mass is suspended with a rigid support with an inextensible weightless string, which is called as a simple pendulum. आता इथे सिंपल पेंडुलम मध्ये पाहत असताना आपल्याला हेवी पॉइंट मास आणि इनएक्सटेन्सिबल एज वेल एज वेटलेस स्ट्रिंग is suspended with a rigid support, which is called as a simple pendulum. But there is not possible to point heavy mass or weightless string is not possible. It does not exist. Therefore, it is called as ideal simple pendulum. We consider for practical a point heavy mass or a bob, which is a heavy point mass as well as which is suspended by lightweight string and inextensible string from a rigid support, त्याला आपण काय म्हणतो सिंपल पेंडुलम म्हणतो. आता आयडियल सिंपल पेंडुलम म्हणण्यामागचं कारण काय? Point heavy mass is not possible and weightless string does not exist, therefore it is called as a ideal simple pendulum. आता length of simple pendulum पाहत असताना आपल्याला here is a point of suspension O. काय point of suspension O, and this is the center of gravity of bob. The distance between point of suspension and center of gravity of bob is called as the length of simple pendulum. Length of pendulum. अशा प्रकारे आपण इथं length of simple pendulum आणि ideal simple pendulum आणि simple pendulum पाहिलेला आहे. आता when it is released or oscillate, it vibrates about their mean position, that is oscillation takes place. A is mean position, C and B are the extreme position. ह्याच्यामध्ये ते काय होतं, ऑसिलेट होतं. आता ह्याच्यामध्ये आपण सिंपल पेंडुलम घेतलेला आहे, एक बॉब घेतलेला आहे, त्याला आपण सिंपल पेंडुलम म्हणलेला आहे, विच इज सस्पेंडेड विथ ए लाईट वेट इनएक्सटेन्सिबल स्ट्रिंग. ज्यावेळेस आपण धरून सोडल्यानंतर हे काय होतं, पूर्ण मागं पुढं व्हायब्रेट होतात आणि हे काय होतं, इक्विलिब्रियम पोझिशनच्या मागं पुढे जातात. पुढे त्याला आपण काय म्हणतो, ऑसिलेशन म्हणतो किंवा ऑसिलेटरी मोशन म्हणतो. OA is the center of gravity. The center of gravity of the bob vertically below the point of suspension O. There is the center of gravity, and it is displaced through a small angle theta. It is displaced through small angle theta. म्हणजे काय होतं, हे मीन पोझिशन पासून डिस्प्लेस्ड झालेला आहे थ्रू स्मॉल अँगल थीटा, and it released begins to oscillate their mean position of either side, the mean position in a single vertical plane. In a displaced position there are two forces act. बघा त्याच्यामध्ये आपल्याला दोन फोर्सेस आहेत. पहिला फोर्स आपल्याला माहिती आहे, कोणत्याही पदार्थाचा पहिला फोर्स हा वेट असतो आणि वेट ऑलवेज व्हर्टिकली डाऊनवर्ड असतो. तो कसा असतो, पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणाकडे अट्रॅक्ट होतो. म्हणजे काय होतं, पहिला फोर्स आहे व्हर्टिकली डाऊनवर्ड वेट आहे,
आणि इथं आपण टी डॅश दाखवलेला आहे. दिस इज द टेन्शन इन द स्ट्रिंग आहे. ठीक आहे. Force T dash due to the tension in the string directed along the string toward the support. Support म्हणजे काय आहे? सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग आहे. आता याच्यामध्ये जर पाहिलं तर आपल्याला weight of the string is किंवा weight of the bob is always vertically downward direction. At extreme position there should not be any net force. एक्स्ट्रीम पोझिशनला कोणत्याच प्रकारचा फोर्स नसतो. तो कसा असतो? अलॉंग द स्ट्रिंग द कॉम्पोनंट mg कॅन बी बॅलन्स द फोर्स ड्यू टू टेन्शन. बघा आता टेन्शन आणि वेट आर बॅलन्स्ड बाय इच अदर, म्हणून इट रिमेन्स इन इट्स इक्विलिब्रियम पोझिशन. आणि दिस फोर्स वेट ऑफ द बॉडी कॅन किंवा वेट ऑफ द बॉब कॅन बी रिझॉल्व्ड इनटू टू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर कॉम्पोनंट. आता याच्यामध्ये आपण mg sin थीटा आणि mg cos थीटा विच आर द रिझॉल्व्ड कॉम्पोनंट्स ऑफ वेट आहेत. आणि ते काय तर mg sin थीटा आणि mg cos थीटा. आता याच्यावर आकृतीवर आपण पाहिलं तर आपल्या लक्षात येईल की these are the balanced by one another. आता त्याच्यामध्ये पहिला फोर्स आहे mg cos थीटा. बघा mg cos थीटा व्हर्टिकली डाऊनवर्ड आहे आणि विच इज बॅलन्स्ड बाय द टेन्शन इन द स्ट्रिंग टुवर्ड द सपोर्ट आहे. ते एकमेकाला बॅलन्स होतात. त्याच्यानंतर त्याला परपेंडिक्युलर कॉम्पोनंट आहे कोणता? mg cos थीटा इज द परपेंडिक्युलर कॉम्पोनंट to the string and the restoring force acting on the mass m tending to return the equilibrium position. mg sin theta ची दिशा कशी आहे? towards the mean position आहे. therefore याच्यावर आपण काय करू शकतो आता? therefore this restoring force is always directed towards the mean position, that is restoring force Eg इक्वल टू आपल्याला काय सांगता येतं? मायनस mg साइन थीटा विच ब्रिंग द पेंडुलम टुवर्ड द मीन पोझिशन. आता याच्यामध्ये जर पाहिलं तर आपण दोन्हीमध्ये अपोजिट दिशा दाखवलेला आहे. रिस्टोरिंग फोर्स आणि mg साइन थीटा बिकॉज बोथ आर अपोजिट टू इच अदर. आता इथे आपण काय मानलेलं आहे? थीटा इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. आता थीटा इज व्हेरी स्मॉल असेल तर आपल्याला काय सांगता येतं? थीटा इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल. आता व्हेरी व्हेरी स्मॉल अँगल साठी आपल्याला माहित आहे साईनची किंमत तो अँगलच असतो. म्हणजे इथं अप्रॉक्सिमेटली आपल्याला काय सांगता येतं? साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा. देअरफॉर रिस्टोरिंग फोर्स साइन थीटाच्या आधी काय ठेवायचं? आता फक्त थीटा ठेवायचं. इथं काय मिळालं आपल्याला? मायनस mg थीटा. दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स मिळालेलं आहे. आणि फ्रॉम फिगर आकृतीमध्ये पाहिलं तर काय आहे? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच काय? अँगल इज इक्वल टू आपल्याला काय सांगता येतं? डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय लेंथ ऑफ पेंडुलम. म्हणजेच फ्रॉम फिगर आपण काय सांगू शकतो? फ्रॉम फिगर थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवायडेड बाय यल. हे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आपल्याला काढता येतं. ह्याच्यावर आपण काय सांगू शकतो? फोर्स F इज इक्वल टू मायनस mg x डिवायडेड बाय L. किंवा ह्याला आपण रिअरेंजमेंट केलं तर mg डिवायडेड बाय L इंटू x. हे आपल्याला काय मिळालेलं आहे? फोर्स मिळालेला आहे. आता याच्यामध्ये जर आपण ब्रॅकेट बदल्या, ब्रॅकेट इन ब्रॅकेट टर्म्स विच आर कॉन्स्टंट, दॅट इज m is the mass of pendulum remains constant, g is acceleration due to gravity is also constant, as well as length of simple pendulum which is also
constant, therefore the division and product of constant becomes constant. Therefore we can say that f is equal to minus constant into x. Therefore f is directly proportional to x, which is a condition. आता ह्याच्यावर आपल्याला काय सांगता येतं, आपल्याला माहित आहे अगोदर आपण पाहिलेला फोर्स और एक्सेलरेशन is directly proportional to displacement and both are opposite to each other. Therefore आपण काय सांगू शकतो, the oscillations of simple pendulums are a simple harmonic motion. ह्याच्यावर आपण काय सांगू शकतो, the oscillations of simple pendulums are simple harmonic motion. त्याच्यानंतर इथं therefore the bob of simple pendulum performs linear SHM for small amplitude. The condition काय आहे, small amplitude. As pendulum performs linear SHM, आता आपण काय काढलेलं आहे ह्याच्यावर इक्वेशन काय सांगू शकतो, force is directly proportional to displacement and both are opposite to each other. This is the condition of linear simple harmonic motion. आणि लास्ट लेक्चर मध्ये आपण स्प्रेड ऑफ सिंपल पेंडुलम बरोबर काय काढलेलं आहे, ऍज टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा. दिस इज अ स्प्रेड ऑफ सिंपल पेंडुलम. म्हणजे तिथे आपल्याला काय सांगता येतं, टी इज इक्वल टू 2π ओमेगा म्हणजे काय आहे, स्क्वेअर रूट एक्सेलरेशन पर युनिट डिस्प्लेसमेंट. एक्सेलरेशन per unit displacement. This is the period of simple pendulum. कारण oscillations of simple pendulum काय येतं, oscillations of simple pendulum are linear simple harmonic motion. त्याच्यानंतर आता इथं acceleration per unit displacement. आता इथं आपल्याला अगोदर एक इक्वेशन माहित आहे कोणतं, एफ इज इक्वल टू काय काढलं आपण इथं आता, इन मॅग्निट्यूड ओनली एम जी डिवायडेड बाय एल इंटू एक्स. दिस इज द फोर्स आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला फोर्स म्हणजेच काय, प्रॉडक्ट ऑफ मास अँड एक्सेलरेशन म्हणजे एम जी डिवायडेड बाय एल इंटू एक्स. एम जी गेले कॅन्सल झाले आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय सांगता येईल मग आता बघा, ए बरोबर जी डिवायडेड बाय एल एक्स. आता हे एक्स इकडे येऊन भागिले झाला म्हणजे एक्सेलरेशन डिवायडेड बाय डिस्प्लेसमेंट. बघा ह्या इक्वेशन मध्ये एक्सेलरेशन पर युनिट डिस्प्लेसमेंट. आता त्याच्याबरोबर काय करणार आपण, जी डिवायडेड बाय एल. therefore period of simple pendulum 2π divided by square root g divided by L किंवा t बरोबर 2π square root L by g. This is the period of simple pendulum. आणि हे आपल्याला इक्वेशन मिळालेलं आहे period of simple pendulum चा. This is expression for the period of simple pendulum. आता ह्या सिंपल पेंडुलमच्या इक्वेशन आपल्याला काही कन्क्लुजन काढता येतात. कन्क्लुजन काढत असताना हे इक्वेशन आपल्याला पाठ असणं आवश्यक आहे, लक्षात राहणं आवश्यक आहे. आता ह्या इक्वेशन मध्ये टी बरोबर 2π स्क्वेअर रूट एल डिवायडेड बाय जी. देयर आर टू व्हेरिएबल्स, कोणते, एल आणि जी. ह्या इक्वेशन आपल्याला पहिलं कन्क्लुजन काढता येतं, ह्याच्यामध्ये अँप्लिट्यूड टर्म अब्सेंट आहे. म्हणजे स्प्रेड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडंट ऑन द ऑसिलेशन्स amplitude and these amplitudes are very small. कसं असणं आवश्यक आहे, the amplitude of oscillations is very small. त्याच्यानंतर the period of simple pendulum, the length of the string is large. काय असणं आवश्यक आहे, length of the string is large. त्यानंतर during the oscillation the bob moves along a single vertical plane. हे conclusion आपण ह्या इक्वेशन मध्ये आपल्याला
सांगता येतात. त्याच्यानंतर आपल्याला फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स परफॉर्म्ड पर युनिट टाइम, म्हणजे त्याला आपण सांगतो फ्रिक्वेन्सी. n इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ पिरियडिक टाइम, आणि पिरियड बरोबर आपण काढलेला आहे 1/2 पाय स्क्वेअर रूट L/G, किंवा T बरोबर आपल्याला n बरोबर काय सांगता येतं 1/2 पाय स्क्वेअर रूट G divided by L. This is the expression for the frequency of simple pendulum. This is a frequency of simple pendulum. आता आपल्याला हे इक्वेशन आपल्याला बघा, आता टाकायला आपण फ्रिक्वेन्सी ऑफ सिंपल पेंडुलम. फ्रिक्वेन्सी ऑफ सिंपल पेंडुलम बरोबर फॉर्म्युला काय सांगता येतो 1/2 पाय स्क्वेअर रूट G by L. आता फ्रिक्वेन्सी n बरोबर 1/2 पाय स्क्वेअर रूट G डिवायडेड बाय L. या इक्वेशन आपल्याला लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम सांगता येतात. काय सांगता येतं, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम. आता या इक्वेशन पाहिलं तर आपल्याला सांगता येईल, पहिलं लॉ काय सांगता येतं बघा. आता हे लॉ सांगण्यासाठी आपल्याला पिरियडचे इक्वेशनची गरज आहे 2 पाय स्क्वेअर रूट L डिवायडेड बाय G. दिस इज द पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. आता पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम सांगता येईल, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम सांगत असताना पहिला लॉ काय सांगता येतं, पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. बघा आता ह्या इक्वेशन मध्ये T बरोबर 2 पाय स्क्वेअर रूट L डिवायडेड बाय G. If G is a constant, then we can say that T is inverse directly proportional to the square root of length of pendulum. काय सांगता येतं, period of simple pendulum is directly proportional to the square root of the square root of the length of simple pendulum. किंवा त्याच्यात दुसरं एक सांगता येईल आपल्याला या इक्वेशन L इज कॉन्स्टंट. बघा L इज कॉन्स्टंट असेल तर आपल्याला काय सांगता येतं, पिरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. दुसरा लॉ काय सांगता येतं, if L is constant, the period of simple pendulum is inversely proportional to the square root of the acceleration due to gravity. त्याच्यानंतर इक्वेशन तिसरा लॉ सांगता येतं, थर्ड लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम. काय सांगता येतं, पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडंट ऑफ मास. या इक्वेशन मध्ये m हा टर्म नाही, म्हणून काय सांगता येतं, पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडंट ऑफ मास. त्याच्यानंतर चौथा लॉ सांगता येतं, ह्या इक्वेशन आपल्याला सांगता येतं, फोर्थ लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज दॅट period of simple pendulum does not depend upon its amplitude. हे आता आपल्याला काय तर लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम झाले. 4 प्रकारचे लॉज आहेत. आपल्याला परीक्षेमध्ये 3 मार्काला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. स्टेट लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम ह्यापैकी कोणते 3 लॉ सांगितले तर आपल्याला 3 मार्क पडू शकतात. फक्त त्यासाठी आपल्याला पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलमचं एक्सप्रेशन माहित असणं आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर आता आपल्याला सेकंड्स पेंडुलम. सेकंड्स पेंडुलम. आता सेकंड पेंडुलम सांगत असताना सेकंड म्हणजे आपण काय म्हणतो, दुसरा. सेकंड म्हणजे काय, दुसरा. तशाच प्रकारे आपण काय सांगता येतं,
ज्याचं पिरियॉडिक टाइम 2 सेकंद आहे. A simple pendulum whose periodic time or whose period is 2 seconds is called as seconds pendulum. That is, period of simple pendulum is 2 seconds is called as seconds pendulum. आता आपल्याला इक्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम माहित आहे 2 पाय स्क्वेअर रूट G divided by L. This is the expression for the period of simple pendulum. ह्याच्यामध्ये आपण पिरियडची किंमत किती ठेवायचं 2 सेकंड ठेवायचं म्हणजे 2 बरोबर 2 पाय स्क्वेअर रूट G डिवायडेड बाय L. दोन्ही बाजूला 2 आहे म्हणजे तर कॅन्सल झाले. 1 पाय 1 बरोबर पाय भागिले पाय स्क्वेअर रूट G भागिले L. दोन्ही बाजूचा वर्ग केला तर इथं काय होतं पाय स्क्वेअर G डिवायडेड बाय L. किंवा इथं आपण लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम हे भागिले असले की काय होईल गुणिले होतं म्हणजे इथं आपल्याला आता पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाय स्क्वेअर रूट L बाय G. At for seconds pendulum period is 2 seconds, therefore here putting t is equal to 2, therefore 2 cancels out. इथं काय होतं 1 is equal to pi square root L divided by G. L by G. आता इथं आपण लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम घेऊन म्हणजेच LS is equal to G divided by pi square. This is the length of seconds pendulum. With this we can calculate the length of seconds pendulum and G is known at that place. As length of seconds pendulum is known, we can calculate. बघा आता ह्याच्यावर ऍक्शन काय काढता येते आपल्याला LS माहित झालं, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम माहित झालं तर आपल्याला G काढता येतं. G माहित झालं तर आपल्याला काय काढता येतं लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम काढता येतं. अशा प्रकारे आपलं सिंपल पेंडुलम संपलेला आहे. आता लास्ट पॉइंट अँग्युलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. Simple harmonic and its differential equation. आता पहिल्या चॅप्टर मध्ये आपण पाहिलेलं आहे की देर आर अनालॉगस क्वांटिटीज फॉर अँग्युलर आणि लिनियर. अँग्युलर एक्सेलरेशन, linear acceleration, angular displacement, linear displacement, असं आपण एकमेकाला अनालॉगस क्वांटिटी पाहिल्या. आता अँग्युलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. आता याच्यामध्ये जर पाहिलं तर आपण वी कन्सिडर a metallic disc is suspended with a rigid support. हे रिजिड सपोर्टला आपण काय केलं आता एक मेटॅलिक डिस्क काय करायचं सस्पेंड करायचं. अशा प्रकारे आपण काय करायचं मेटॅलिक डिस्क इज सस्पेंडेड with a rigid support. It is slightly twisted such that it rotates partially in anti-clockwise and partially in
क्लॉकवाईज. म्हणजे इथं काय होतं, ट्विस्ट निर्माण होतं, पेन निर्माण होते. याच्यामध्ये पेन निर्माण होतं म्हणजे काय होतं, दोन्ही दिशेला पार्शियली रोटेट होते, म्हणजे पार्शियली क्लॉकवाईज होते आणि पार्शियली अँटी क्लॉकवाईज होते. म्हणजेच काय म्हणतात आपल्याला, अँग्युलर ऑसिलेशन्स मिळतात किंवा टेरेस्ट्रियल ऑसिलेशन मिळतात. कशामुळं, ट्विस्टेड मोशनमुळं. दिस मोशन इज रिस्टोरिंग टॉर्क क्यू. आता याच्यामध्ये काय आहे, रिस्टोरिंग टॉर्क क्यू इन द वायर which is always opposite to angular displacement. Restoring torque is always opposite to the angular displacement and proportional to angular displacement, so it is called as angular SHM. तर आपण काय म्हणतो, angular SHM म्हणतो. Thus angular SHM of a body, the restoring torque acting per unit. म्हणजे आपल्याला काय सांगता येतं, restoring torque is directly proportional to the minus theta. म्हणजे पुन्हा काय आलं तर, torque is directly proportional to angular displacement and both are opposite to each other, therefore it is called as a angular SHM. That is 2 is equal to, काय सांगता येतं आपल्याला, 2 is equal to minus C theta, where C is the proportionality constant, and त्याला आपण काय म्हणतो, restoring torque per unit angular displacement. This is from this figure, as we know, काय माहिती आपल्याला, 2 is equal to I alpha. हे काय आहे, एक्सप्रेशन आपण अगोदर काढलेलं आहे. टॉर्क इज द प्रॉडक्ट ऑफ moment of inertia and angular acceleration. I is the moment of inertia and alpha is the angular acceleration. आता याच्यामध्ये आपल्याला काय सांगता येतं, I alpha बरोबर, therefore I alpha is equal to minus C theta. आता याच्यामध्ये जर पाहिलं तर आपण काय सांगू शकतो, आता I alpha is the rate of change of angular displacement किंवा angular velocity with respect to time. म्हणजे इथं आपण काय सांगू शकतो, I alpha is equal to d2 theta by dt square. This is the double derivative of angular displacement. त्याला आपण काय म्हणतो, angular acceleration म्हणतो. ती जर किंमत इथं आपण ठेवलं तर d theta by dt square is equal to minus C theta, or I d2 theta by dt square plus C theta is equal to 0. This is the expression for the, कशासाठी सांगता येतं आपल्याला, angular SHM, differential equation of angular SHM. अशा प्रकारे आपण इक्वेशन काढलेलं आहे. आणि आपण याच्यामध्ये काय सांगू शकतो, आता इथं since C and I are constant, the angular acceleration alpha is directly proportional to theta, म्हणजेच angular displacement, and its direction is opposite to that of the angular displacement. So it is called as angular SHM. Thus angular SHM is a oscillating motion of body which with the torque and or angular acceleration is directly proportional to angular displacement and its directions are opposite to each other. Therefore it is called as a angular SHM or angular simple harmonic motion. आता ह्याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर आपल्याला काय सांगता येते, प्रेड ऑफ लिनियर SHM बरोबर 2 पाय अपॉन ओमेगा. दिस इज द प्रेड ऑफ SHM आहे. आता ह्याच्यामध्ये ओमेगा म्हणजे काय सांगता येतं आपल्याला, अँगुलर एक्सेलरेशन पर युनिट अँगुलर डिस्प्लेसमेंट. काय सांगता येतं, angular acceleration
per unit angular displacement. Angular displacement. This is the period of simple pendulum माहित आहे आपल्याला आणि period of linear simple harmonic motion त्याच्यावर आपल्याला काय करता येतं t is equal to 2 pi upon square root angular acceleration per unit angular displacement. त्याच्यानंतर आता magnet vibrating in a uniform magnetic field. Uniform magnetic field. आता याच्यामध्ये जर आपण पाहत असताना युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये आपण मॅग्नेट प्लेस करत आता. दिस इज ए मॅग्नेटिक फील्ड इन विच ए बार मॅग्नेट इज प्लेस्ड अँड रिलीज्ड, देन इट असोलेट होतं. आता आपण असोलेट केल्याप्रमाणे किंवा असोलेशन मध्ये आपल्याला टार्क्यू येतं. टार्क्यू म्हणजे आपल्याला माहित आहे आता याच्यामध्ये दिस इज द डिरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड आहे. ह्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये आपण काय केलेलं आहे, जे मॅग्नेट ठेवलेला आहे युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड आहे. जसं आपल्याला माहित आहे देर आर 2 poles ऑफ मॅग्नेट आणि इथं आपल्याला दोन्ही पोल मुळे आपल्याला अपोजिटली डिरेक्टेड प्लस QM आणि हे मायनस QM आहे. याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर दिस इज द लेंथ ऑफ मॅग्नेट सांगताना आपण 2L सांगतो आणि हे 2L सांगत असताना आपल्याला दोन पोल मधलं अंतर म्हणजेच काय सांगतो, मॅग्नेटिक लेंथ सांगतो. आता याच्यामध्ये आपण इफ ए बार मॅग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड इन द प्लेन ऑफ uniform magnetic field, in the plane of uniform magnetic field, it remains equilibrium position with its axis parallel to the direction of field. remains equilibrium position म्हणजे काय होतं, हे मॅग्नेटिक फील्डच्या दिशेमध्ये स्थिर असतो. आता स्मॉल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन. आता आपण काय करायचं, small angular displacement is given to the bar magnet and it performs angular oscillations. आपण काय करतो, angular acceleration. आता याच्यामध्ये mu is the magnetic dipole moment and B is the magnetic field. Due to restoring torque, magnet becomes it's a restoring position, equilibrium position from deflected position किंवा displaced position. The magnitude of the torque is given. बघा आपण गेल्या वर्षी देखील इक्वेशन काढलेला आहे. The magnitude of torque is given by mu b sin theta. mu इज काय आहे तर मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट आहे आणि आपल्याला माहित आहे थीटा इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल. आपण डिस्प्लेस्ड पोझिशन काय केलं, स्मॉल अँगल मधून डिस्प्लेस केलं म्हणजे आपल्याला साइन थीटा अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू काय सांगता येतं थीटा. देअरफॉर टार्क इज इक्वल टू काय सांगता येतं आपल्याला म्यू बी थीटा. दिस इज द for small angular displacement.
आता फॉर clockwise angular displacement theta the restoring torque Q in the anti-clockwise direction. बघा आता clockwise आणि anti-clockwise direction. angular displacement theta कसा आहे clockwise आहे आणि restoring torque कसा आहे anti-clockwise आहे म्हणजे theta and angular displacement and restoring torque are opposite आहे. therefore we can say that tau is equal to I alpha हे एक्सप्रेशन माहित आहे. या दोन्हीवरून आपल्याला काय सांगता येतं या दोन्हीवरून इथं आपल्याला काय सांगता येईल बघा आता therefore I alpha is equal to minus b theta I alpha is equal to minus b theta किंवा आपल्या इथं I मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणता येतं आणि अल्फा इज द अँग्युलर एक्सेलरेशन ऑफ द बार मॅग्नेट. देअरफॉर अल्फा बरोबर आपल्याला काय सांगता येतं मायनस म्यू बी अपॉन आय इंटू थीटा. आता ह्याच्यामध्ये म्यू बी अँड आय आर कसे येतं कॉन्स्टंट आहे. कसे येतं mu b and I are constant, therefore alpha is equal to minus constant into theta. Therefore we can say that alpha is directly proportional to minus theta म्हणजे angular acceleration is directly proportional to angular displacement and both are opposite to each other. Therefore it is called as angular simple harmonic motion. आता आपल्याला माहित आहे पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन 2 पाय अपॉन ओमेगा बरोबर काय सांगू शकतो 2 पाय अपॉन ओमेगा म्हणजे अँग्युलर एक्सेलरेशन पर युनिट. बघा अँग्युलर एक्सेलरेशन पर युनिट angular displacement. अशा प्रकारे आपण पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम काढता येतं म्हणजे आपल्याला टी बरोबर 2 पाय आता अँग्युलर एक्सेलरेशन पर युनिट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट बरोबर इथे काय सांगता येईल आपल्याला टी इज इक्वल टू 2 पाय स्क्वेअर रूट थीटा अपॉन अल्फा. थीटा अपॉन अल्फा बरोबर आपण काय करलं पाहिजे थीटा अपॉन अल्फा किंवा अल्फा अपॉन थीटा ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय मिळतं मायनस एम बी म्यू बी डिवाइडेड बाय आय मिळतं किंवा पीरियड ऑफ the period of vibrations of the magnet is given by T is equal to 2 pi square root theta upon alpha म्हणजेच I upon mu b आहे. This is the expression for the period of magnet vibrating in a uniform magnetic field. अशा प्रकारे आपण एक्सप्रेशन काढलेलं आहे आणि इथं आपला कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे कमी झालेला सिलेबस सोडून आपण बाकीचा पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन केलेला अशा प्रकारे आपला संपर्क हो. सबस्क्राईब करून आपले काही कमेंट्स वगैरे असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता किंवा विचारू शकता.